पिछले दिनों तो जो तीसरा घल्लूघारा तकरीबन 1 जून तो लैके 6 जून तक जो कोहराम समय दियां सरकारां वल्लों सिखां नूं नेस तो नबूद करन दे लई रूहे जमीन सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते कुटल नीति ईरखा वजों हमले करके ते जो साडे पावन अस्थान दे उत्ते उत्थे पहुंचियां संतां श्रद्धालुआं दे उत्ते जुझारू सिंघां दे उत्ते लगातार 3 दिन गोलियां चलाउण तो बाद नाल इंदिरा गांधी भी जो अपनी मीडिया दे रूबरू होंदी रही उस समय ते दूजे पासे 1 तरीक नूं भी 2 तरीक नूं भी ते 3 तरीक दी शाम तक नूं भी मीडिया कुछ पत्रकार दरबार साहब दे अंदर जांदे रहे। उस समय जथेदार सरदार कृपाल सिंह जी ने ते जिहड़ा ये पंजाबी सूबे मोर्चे की आपां गल कीती लड़ी जोड़न दे लई पिछे जावांगे 1982 विच धर्म युद्ध मोर्चा जिहड़ा है वो फिर सिखां वालों लाया जाता। इहदे डिक्टेटर ने जिहड़े वो संत जिहड़े ने लोंगोवाल ने हरचंद सिंह जी इन्हां दी सारी कारजकारी हेठ ये सारे प्रबंध चल रहे सन। संत जरनैल सिंह जी पिंडरांवाल बेशक उन्होंने कौम जां उस समय जुझारू सिंह अपना आगू मानते सन वो पर खुद कदे भी कोई जोग पदवी लैके मूहरे नहीं सी आउंदे सेवावां इदां वड्डियां सी। सो कहते हैं कि जो 3 तरीक तक भी CRP ते BSF खास करके सब तो पहला इन्हां वालों हमले किए गए। अटल जी बुंगा वाले पासे वैसे असीं इन्हां दिनों तक अजे पहुंचना मैं शुरुआत थोड़ी जी कर ली कि एक ध्यान जिहा जुड़िया रहे आपां जो दिन मना रहे हैं। ते फिर बाद दे विच ना संत जरनैल सिंह जी ने कृपाल सिंह जी कोलों हुक्म लए। वेखो एक कमाल दी गल साडे सामने गल्लां आईयां ही नहीं कि एक तो 3 लाख की गिनती मनी जाती है जिस गिनती ने घेरा पाया सी ते श्रद्धालु इत्थे तां पहुंचे ज़्यादा कहते कि उदों एक तो धर्म युद्ध मोर्चा लग्या सी ते सिख ना अपने पिंडां चों जत्थे बना के ते जिहड़ियां गिरफ्तारियां देण जांदे हुंदे सन दरबार साहब। दूजा उदों 3 जून नूं जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा सी गुरु अर्जुन देव पिता जी दा ते ओ गुरु अर्जुन देव पिता जिन्हां ने हत्थी हरमंदर साहब दी उसारी कीती होवे हत्थी गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश कीता होवे तत्तियां तवियां ते बैठ के ते इस कौम नूं ठंड वरताई होवे उस गुरु दे सच एवे कहंदे आ शहीदी दिहाड़ा मनाउण दे लई गिरफ्तारियां देण दे लई ते तीजी सी कि 1 तरीक तो ही ना जिहड़ा ये पता लगन लग पिया सी कि फौज ने हमला करता है जां फौजां इकट्ठियां हो रही ने। उत्थे जिहड़े भाई अमरीक सिंह जी ने इन्हां नूं बड़े फोन 1 तरीक तो आने शुरू होए जिस दिन 8 घंटे गोली चलदी आ। तुसी 5-7 किताबां ने मेरे कोल जे किसी ने पढ़नी होवन जां तुहाडे घरां च होवन ते जरूर एक बारी आप झात मारियो क्योंकि इत्थे ना बहुता खलारा नहीं पाईदा। कई बारी जे खलारा पा जाइए समेटना औखा हो जाता तो संगत दे समझ भी नहीं आती। एक एक गल लिखी किहड़े बुंगे ते किहड़ा सिख बैठा किवें किवें हमले कीते किहड़ी किहड़ी पलटन नूं किहड़े किहड़े द्वारे वल्लों इन्हां ने क्या अंदर वड़ना। सो ये बड़ा एक कह लो कि इन्हां ने नियमबद्ध अपने वल्लों कीता ते जिन्ने उपर अपने श्री अकाल तख्त दे नेड़े तेड़े दीयां बिल्डिंगां सी वो सारियां फौज दे कब्जे विच सन। उत्थे उन्होंने अपने बना के ते फिर उतों जिहड़े सी फैर कीते जा रहे। 2 दिन तो यही वेखते रहे फैर दरबार साहब वाले पासे करके कि दरबार साहब सिखां दा दिल है। दरबार साहब वो अस्थान है कि असी इधर नूं गोलियां चलाइए ते सिख साडे ते वार करन अफड़ा दफड़ी जाके। पर जनरल सुबेग सिंह ने कहा सी जदों तक फौज अंदर ना वड़े तुसी एक भी फायर नहीं करना। उहदे 2 कारण सन। ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ कि एक तो ਤੁਹਾਡਾ असला चेक करना चाहते कि ना हथों जड़ियां गोलियां निकलदियां वो किहड़ियां ने। दूजा ये वेखना चाहते कि ਤੁਹਾਡੇ मोर्चे कित्थे कित्थे लग्गिया तुसी बिल्कुल फायर नहीं करने। ते सिखां ने वो मन्ने भी हुक्म
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲਟਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਇਤਆਦਿਕ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 8-8 11-11 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾਹ ਕੇ ਲੜਦੇ। ਲੜਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੋਪੇ ਆਨੰਦ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਣ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਣ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1977-78 ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਣੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਰਸ਼ੂਲ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਭੰਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ 1948 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਪੇੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥਾਲ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। 15-16 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 101 ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਤੋਪਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਖਰਚਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੀ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋੜਤੀ। ਉਹਨੇ ਠਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਣ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ MLA ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈ ਗਈ। MLA ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਧੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਥੋੜੀ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਦਾਜ ਖਣੋ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PA ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ, ਮੰਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ PA ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰੂਗੀ ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚ ਏਵੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 92% ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੂੰ 92%। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਮੇਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੋਹਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 92% ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ 0% ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗੇ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਟੋਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਖੈਰ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1978 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 13 ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 70 ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ JS ਜੰਜੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ S ਗੁਪਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ, ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਖੇਠੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਲਾਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਮਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 26 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਡੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਮਰਦ ਉੱਠੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, 2 ਤਰਖਾਣ ਭਰਾ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਜੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਵਜੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1-1 2-2 ਹਿੱਸੇ ਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 13 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਭਰਾ ਮਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ 70 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਛਲਣੀ ਛਾਤੀ ਇਹਦੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ
गरदारा ने बहुत कुछ चलो इतिहास 'ਚ ਚੱਲਦਾ। गिरफ्तारी हुई, अजकल वो जिਉਂਦੇ ने रणजीत सिंह जी, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਅੰਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲ ਬਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਟੀਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 25 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ 1 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੋਡੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 43,000 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,48,000 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ। ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਕਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੋਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਮਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਸੀ
ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਚਲੇ ਗਏ 84 ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਹ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ। 81 ਵਿੱਚ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਾਣੀ ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ 1981 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਰਸ਼ੂਲ ਫੜੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਫੜੇ ਤੇ 4 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। 4 ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਿਓ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਂਗੇ, ਜੂੜਾ ਜੂੜੀ ਕਾਟ ਧਰੇਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਏਂਗੇ, ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਏਂਗੇ, ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 84 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਸਭ ਕੋ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਹੋਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਚਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ,
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਰ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਓ, YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਤਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ PTC ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ 81 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, 82 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਯੋਧੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਈਏ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਡੰਮੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।